مجھ سے کوئی پوچھے کہ جمہوریت کا سب سے بڑا وعدہ کیا ہے تو میرا جواب ہوگا کہ کسی سماج کی ڈائیورسٹی کو، وہاں کے پلورلزم کو سیکیور کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ جی، جمہوریت کا سب سے بڑا وعدہ ہماری کلچرل، لنگول اور ہسٹوریکل آئیڈینٹیٹیز کی ریکگنیشن ہے، ساڈی نیٹیوٹی یا کیا کہتے ہیں مقامیت کی طرفداری ہے، نہ کہ کسی انویڈر کی استھیٹکس یا اس کی موریلٹی کا نفاذ۔ سوال میرے پاس یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوریت کے اس وعدے کو وفا ہونے دیا گیا؟ تو میرے پاس اس کا بڑا سادہ، آسان اور کھرا جواب ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ شاید معاملہ اس کے بالکل الٹ رہا ہے۔ پاکستان کی مختصر سی تاریخ میں یہاں کی مقامیت کو عصبیت بتایا گیا۔ 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں ہمارے ہاں، اور 10 سے زائد مذاہب کے ماننے والے لوگ، ہزاروں سال پرانی زبانیں، ہزاروں سال پرانی قومیں، اور ان سب سے مل کر بنا ہے پاکستان۔ تو پھر ایسے میں ہم اپنی ڈائیورسٹی سے، اپنے پلورلزم سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ ہماری کلچرل، لنگول اور ہسٹوریکل آئیڈینٹیٹیز، ہماری نیٹیوٹی بلکہ ساڈی نیٹیونیس نو بھی اسی خطرہ سمجھنے ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ آدھا ملک گنوا کر بھی آج بھی ہم ضد کرتے ہیں کہ پاکستان ایک کلچر، ایک قوم، ایک زبان ہے؟ میں جانتی ہوں کہ کافی مشکل سوال ہیں، لیکن شاید اس سے بھی مشکل سوال یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان برٹش سامراج کے خلاف متحد نہ ہوتے تو کیا آزادی حاصل کر پاتے؟ چلیں تھوڑی سی ہمت کرتے ہیں اور ان مشکل سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1906 میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے، اور کچھ ہی برسوں کے بعد اس کی لیڈرشپ کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ وہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اب آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ کلیم کہ وہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی ریپریزنٹیٹیو ہے، کس حد تک درست ہے، اس کے لیے ہمیں اس وقت کے چند واقعات کا، کچھ ہسٹوریکل فیکٹس کا نئے سرے سے جائزہ لینا ہوگا، اس تاریخ کو کھنگالنا ہوگا جو ہمیں مطالعہ پاکستان میں نہیں پڑھائی گئی، کیونکہ مطالعہ پاکستان میں تو ہمیں آل انڈیا مسلم لیگ کے علاوہ کسی دوسری جماعت کا نام ہی یاد نہیں کروایا گیا۔ اس کا ایک ڈیمو آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے 1947 سے پہلے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی جو سیاسی جماعتیں تھیں، ان میں سے کسی دو کے نام گنوا سکتے ہیں؟ ایک تو مسلم لیگ ہی تھی، دوسرا اس کے علاوہ نہیں ہوا تھا، ان کا ہی ذرا زیادہ رہا ہے کنٹریبیوشن اور جو سننا پڑھا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ قومی جماعت بھی تھی جی، ایک مسلم لیگ اینڈ دی ادر I'm sorry about it. I just know about the Muslim League. مسلم لیگ تھی جی، کچھ دوسری کا ایک نام فوراً نہیں کو ذہن میں مسلم لیگ کا مسلم مسلمانوں کے، صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، بالکل ہے، ان میں سے کسی دو کا نام گنوا سکتے ہیں آپ؟ جدوجہد کر رہی تھی، مطلب جیسے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور ان کی کون سی سیاسی جماعت تھی؟ ان کی قائد اعظم لیگ تھی، آزاد لیگ تھی ان کی، انہوں نے ہمارا پاکستان آزاد کروایا۔ دوسری کوئی سیاسی جماعت آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ دوسری ذوالفقار علی بھٹو کی آتی ہے، نہیں، پاکستان بننے سے پہلے ضیاء الحق کی آتی ہے، ان سے پہلے، اس سے پہلے کی مجھے نہیں آتی۔ جماعتیں کام کر رہی تھیں، کوئی سے دو کے نام گنوا دیں۔ پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ اور انڈین کانگریس۔ جی، کانگریس تو مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ کے علاوہ تو نہیں ہے میرے ذہن میں۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جن کو جو پڑھایا گیا اس کے علاوہ کچھ بھی پڑھنے کی ہمت انہوں نے نہیں کی، نہ یہ سوچنے کی، سمجھنے کی کھیچل اٹھائی کہ اپنی تاریخ کو درست کیے بغیر اپنا حال
कैसे ठीक किया जा सकता है, फ्यूचर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। खैर, हमने यही सवाल कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात थी, मुअर्रिखीन से भी पूछा है। हिस्टोरियंस इसके बारे में क्या कहते हैं, ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सारी तारीख़ हमने इतनी मसख की है, हमने तारीख़ को तारीख़ के तौर पे लिया नहीं, हमने तारीख़ को अपनी ख्वाहिशात, अपनी ख्वाब और अपनी पसंद नापसंद के ताबे रखा है हमेशा। तो तारीख़ को जब तक बेरहमी से आप तारीख़ के तौर पे नहीं देखेंगे, मसला हल नहीं होगा। मैं तो बहुत दफ़ा पब्लिकली कह चुका हूँ कि अगर तारीख़ को सीधा कर दें पाकिस्तान की तो 70% मसाइल हमारे हल हो जाएंगे, अगर तारीख़ का जो डिस्टॉर्शन है उनको ख़त्म कर दें। एक बदकिस्मती जो है वो ये है कि हमारे यहाँ रियासती तारीख़ जो लिखी गई है और जो दूसरे मौरख़ों ने भी इस तहरीक की तारीख़ लिखी है, उसमें दूसरी जमातों को, उनके किरदार को और जो कुछ मतलब कि उनके मकासद थे, उनको बिल्कुल उनका कोई ज़िक्र नहीं है। सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात थी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुस्लिम लीग का ये दावा ज़रूर था, और मुस्लिम लीग की जो बुनियादी तौर पर एक कैंपेन थी बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन को कायम करने की, वो इसी बुनियाद पर कायम की गई थी। या दावा ये किया गया था कि सिर्फ मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है जो कि तमाम मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। और इसी वजह से जब ख़ास तौर पर 1940 के बाद, जब मार्च 1940 में लाहौर की करारदाद मंजूर की गई, जिसमें एक अलहदा या एक से ज़्यादा अलहदा वतन का मुतालबा बाज़ाब्ता तौर पर पेश किया गया, तो उसके बाद ये एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस था मोहम्मद अली जिन्ना का, कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस पर इनकार भी किया। जब वायसराय काउंसिल में शमूलियत की बात आई तो उन्होंने यकसर इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया कि मुस्लिम लीग के अलावा किसी और जमात को ये हक़ दिया जाए कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके या कैबिनेट की पोजीशन के लिए किसी को नामज़द कर सके। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले, मसलन बंगाल के रहने वाले थे, राजस्थान के रहने वाले थे, जनूबी हिंदुस्तान के मुसलमान थे, या नॉर्थ इंडिया में आसाम के मुसलमान थे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी नज़रियात रखने वाले थे, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी थीं। तो मुस्लिम लीग कोई वाहिद मुसलमानों की जमात नहीं थी, और ये दावा उन्होंने किया है बहुत बाद में जाकर, यानी जब 1937 के इलेक्शन में इनको नाकामी हुई है, और उसके बाद से इन्होंने ये तहरीक शुरू की थी कि भाई एक मुसलमानों के साथ, आवाम के साथ एक कांटेक्ट पैदा किया जाए और उनको मुस्लिम लीग से रूशनास कराया जाए। फिर उन्होंने वहाँ पर ये एक तरह से नारा लगाया कि मुसलमान हैं तो मुस्लिम लीग में आ। लेकिन इससे पहले कोई मुस्लिम लीग वाहिद मुसलमानों की जमात नहीं थी, और बहुत सारी दूसरी जमातें थीं। कि मुस्लिम लीग जो है वो तो एलिटिस्ट जमात थी, नवाबों जागीरदारों की जमात थी, और बरतानवी साम्राज्य जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती थी मुस्लिम लीग के लिए। वो नहीं चाहते थे कि कोई सोशलिस्ट नज़रियात रखने वाली जमात या आम वर्कर्स की फलाह बहबूद वाली जमात हिंदुस्तान पे काबिज हो जाए, ये उनका मतवा नज़र नहीं था। 1906 में जब ये इकट्ठे हुए थे ना, इट वॉज ए क्लास, अ पर्टिकुलर क्लास, जिसको हम फ्यूडल भी कह सकते हैं, एलिटिस्ट भी कह सकते हैं, प्रिविलेज भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। दे वर हैव नॉट्स नहीं थे ये, दे वर नोन इंडिविजुअल्स, कैरिड देयर कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट ऑल्सो। ठीक है, सर का खिताब कैसे मिल जाता था। तो ये लोग जब इकट्ठे हुए तो इन्होंने मुस्लिम लीग के क़याम को जन्म दिया, और इस तरह से मुस्लिम लीग आगे बढ़ी। लेकिन देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू एग्जामिन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग आज जो आपको नज़र आया नहीं, उसकी हिस्ट्री पीछे भी ऐसे ही है। वो कैसे?
शफ़ी मुस्लिम लीग, ये जना मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग, एक बहुत सारे ग्रुपिंग थी। आहिस्ता आहिस्ता ये जाके ख़त्म होता चला गया। स्टेज केम द कायद लेफ्ट द सब कॉन्टिनेंट। जानना ज़रूरी है कि जो लोग मुस्लिम लीग की मुखालफत में जो पार्टियां जो सर फहरिस्त थी, उन तमाम पार्टियों का जो नुक्ता नज़र है वो कोई एक मौक़िफ़ नहीं था। कुछ लोग जो है वो मुस्लिम लीग के इसलिए मुखालिफ थे क्योंकि उनको जना और बाकी जो मुस्लिम लीगी थे उनके लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम था। उनको लगता था ये तो बहुत ही मगरबी तर्ज के जदीदियत के अलंबरदार मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को नाफिज नहीं किया, वो किस तरह से मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा कर सकते हैं। या इसी तरह कुछ बहुत जो कट्टर नेशनलिस्ट भी कांग्रेसी मुसलमान थे जिनका ख्याल था कि नहीं, मुस्लिम ये जो एक अलहदगी की जिस तरह से बात की जा रही है वो गलत है और मुत्तहिद हिंदुस्तान में रहते हुए ही मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। तो अगर मुस्लिम लीग के अलावा दीगर जमातें भी थीं जो कि अपने तर्ज पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दावा रखती थीं या उस सिलसिले में कोई मुतालबात पेश करती थीं, तो वो उनमें कोई किसी एक तरह की आप ये कह सकते हैं कि कोई यूनानिमिटी नहीं थी, वो अलग अलग उनके मुतालबात थे। जो 4 जमातें मड़ी थी, जमीयत उलमाए हिंद वतनियत के ख़िलाफ़ थी, मजलिस अहरार मुस्लिम लीग को अच्छे मुसलमान नहीं समझती थी, इसलिए उनका ख्याल था कि ये मुसलमानों की रियासत नहीं बना सकते। खाकसार तहरीक बेलचे से सारा हिंदुस्तान फतह करना चाहती थी। शिया पॉलिटिकल पार्टी को ये खौफ था कि सुन्नी रियासत बनेगी, तो इसलिए वो उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये कहते हैं हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस पार्टीशन से पहले हिंदुस्तानी मुसलमानों की पॉलिटिक्स के बारे में। खैर, हजरत गलबात शुरू हुई है और नेटिव तारीख के इस सिलसिले की अगली कड़ी में हम इसी टॉपिक के दूसरे एस्पेक्ट्स को डिस्कवर करेंगे, खोज लगाएंगे अपने माजी की, ताकि मुस्तकबिल के लिए कुछ सीख सकें।